بسم اللہ۔ آج ہم الذی اور اللتی کے تعلق سے پڑھیں گے، جس کا معنی ہے جو، یعنی الذی کا معنی بھی جو ہے اور اللتی کا معنی بھی جو ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو دونوں میں ہم فرق جانیں گے۔ اس کے علاوہ ہر روز بولے جانے والے 5 عربی شبد ہیں جو آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ تو آئیے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ الذی مینس جو، انگلش میں ہو، وچ۔ الذی کے تعلق سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیسن 9 پارٹ 4 میں بہت ڈیٹیلز میں ہے، تفصیل سے بتائی گئی ہے الذی کے تعلق سے باتیں۔ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، پلے لسٹ میں ساری باتیں ہیں، پلے لسٹ میں آپ جا کے دیکھیں، لیسن 9 پارٹ 4 میں آپ کو مل جائے گا، یا میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اس کا لنک، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو الذی مینس جو، انگلش میں ہو، وچ۔ الذی میسکولین سنگولر کے لیے آتا ہے، واحد مذکر کے لیے آتا ہے، اور آج ہمیں جو پڑھنا ہے اللتی کے تعلق سے، اللتی مینس جو، ہو، وچ انگلش میں، اور یہ فیمینین سنگولر کے لیے آتا ہے، یعنی واحد مؤنث کے لیے۔ اب ہم اسے جملے میں استعمال کر کے دیکھیں گے۔ الذی جو، الکتاب الذی علی المکتب للمدرس۔ الکتاب وہ کتاب، الکتاب الذی وہ کتاب جو، الذی مینس جو، علی المکتب ٹیبل پہ ہے، للمدرس مدرس کے لیے ہے یا مدرس کی ہے۔ الکتاب الذی علی المکتب للمدرس وہ کتاب جو ٹیبل پہ ہے، مدرس کی ہے۔ الذی، اس کا استعمال ہم قرآن سے ہے۔ الذی کا استعمال قرآن میں دیکھیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ ہوا مینس او، هو اللہ وہ اللہ، الذی جو، لا نہیں ہے، الہ معبود، الا مینس مگر، ہوا مینس او، وہ اللہ، الذی جو، لا کوئی نہیں، الہ معبود ہے، الا مگر، ہوا او۔ تو اس کا ترجمہ ہم ایسے کریں گے، ہوا اللہ اللہ، الذی اور آخر میں جو الا ہوا آ رہا ہے، ہوا مینس او، تو الذی اور ہوا دونوں کا معنی ملا کر ہم جس کا کرتے ہیں یا جس کے کرتے ہیں۔ تو ہوا اللہ الذی وہ اللہ جس کے سوا، الا مینس سوا ہے نا، یا مگر۔ تو یہاں پہ اردو میں اچھی طرح ترجمہ کیسے کریں گے، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں۔ جیسے پہلا کلمہ میں ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو لا الہ الا ہوا سے مراد اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ هو اللہ الذی وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ کہاں پہ آیا ہے قرآن میں؟ تو سورہ نمبر 59 اور ورس نمبر 23، آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللتی کا یوز، الطالبۃ اللتی جلست امام المدرسۃ من المانیہ۔ الطالبہ گرل اسٹوڈنٹ، تو الطالبہ گرل اسٹوڈنٹ، اللتی جو، جلست بیٹھی، امام المدرسۃ لیڈی ٹیچر کے سامنے، من المانیہ جرمنی سے ہے۔ الطالبۃ اللتی وہ طالبہ جو لیڈی ٹیچر کے سامنے بیٹھی، وہ
जर्मनी से है, ऐसे तर्जमा करेंगे। तो अत्तालिबतुल्लती ओ का तर्जमा हम उर्दू में करते हैं समझने के लिए, वरना अत्तालिबा गर्ल स्टूडेंट जो, लेकिन हमें कैसे करना है, वो गर्ल स्टूडेंट जो टीचर के सामने बैठी है, जर्मनी से है, यानी जर्मनी की है। इंग्लिश में द गर्ल स्टूडेंट who sat in front of the lady teacher is from Germany. अल्लती का यूज़ कुरान से, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़ियन। तिलका ओ, तिलका के ताल्लुक़ से हम पढ़ चुके हैं। तिलका मीन्स ओ, तिलकल जन्नत वो जन्नत, अल्लती जो, नूरिसु हम वारिस बनाएंगे, मिन इबादिना अपने बंदों में से, अब्द की जमा इबाद है, अब्द मीन्स बंदा, उसकी जमा इबाद, इबादिना हमारे बंदे, और मिन हमारे बंदे में से, इबाद मुज़ाफ और ना मुज़ाफ ले, ना मीन्स हमारा हमारी, तो हमारे बंदे से मतलब हम वारिस बनाएंगे, नूरिसु हम वारिस बनाएंगे हमारे बंदे से। तो हमारा अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा जो होगा वो अपना होगा, तो अपना करके तर्जमा करेंगे। नूरिसु मिन इबादिना हम वारिस बनाएंगे अपने बंदों में से, मन मन मीन्स उसको, मन मीन्स जो, तर्जमा में हम करेंगे उसको जो काना तक़ियन मुत्तकी होगा, तक़ियन जो मुत्तकी होगा, मन काना तक़ियन जो मुत्तकी होगा। तो मन के ताल्लुक़ से भी आगे पढ़ना है, काना के ताल्लुक़ से पढ़ना है, और तक़ियन, इस सब के ताल्लुक़ से हम आगे पढ़ेंगे लेसन में। तो आप देखते जाएं, इंशाअल्लाह आप अरबी जान जाएंगे, ख़ुद से कुरान का तर्जमा करने लगेंगे, हदीस का तर्जमा करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमें अल्लती के ताल्लुक़ से बताना है कि जिसका माना है जो, और ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो जन्नत यहाँ पे देख रहे हैं तिलकल जन्नत, तो जन्नत ये है मुअन्नस लफ्ज़ अरबी में, इसीलिए अल्लती आया। अगर अल्लज़ी करते तो गलत होता। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़ियन, इसका माना वो, ये वो जन्नत है, तिलका वो जन्नत है। तो हम उर्दू में अच्छे तरीके से कैसे करेंगे, तिलकल जन्नत ये वो जन्नत है जिसका हम अपने बंदों में से उसे वारिस बनाएंगे जो मुत्तकी होगा। तो आप इस तरह से तर्जमा उस वक्त करेंगे जब आप रेगुलर अरबी पढ़ते रहेंगे। कहाँ पे आया कुरान में, सूरा नंबर 19 वर्स नंबर 63। न्यू वर्ड्स, या सैयदी सर, ऐ मेरे सर, ऐ मेरे सरदार, इसका तर्जमा होता है। लेकिन आम तौर से इसका इस्तेमाल जैसे हम लोग स्कूल में करते हैं कि सर हमें 5 मिनट चाहिए, सर हमें छुट्टी चाहिए, इस तरह सर सर बोलते हैं। उसी तरह अरबी में हम क्या बोलेंगे, या सैयदी, इंग्लिश में सर। उसी तरह या सैयदती मैडम के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैडम, या सैयदती यानी मैडम। अश्शजरतु ट्री, पेड़, दरख्त, अश्शजरतु, अश्शजरा दरख्त, इंग्लिश में ट्री। अल-फतातु नौजवान, लेडी, लड़की, औरत। अल-मुफत्तिशु इंस्पेक्टर,